بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں قرآن پڑھتے وقت یہ 3 غلطیاں کبھی مت کرنا۔ قرآن حکیم وہ واحد کتاب ہے جس کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک اوز ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا علم ایک حرف ہے، بلکہ حرف ایک، حرف لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ تلاوت قرآن افضل ترین عبادت میں سے ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن ہے۔ یہ عظیم کتاب جس کی تلاوت کی بے پناہ فضیلت ہے، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نازل ہوئی۔ اس لحاظ سے قرآن حکیم اور رمضان المبارک کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا گویا اس تعلق کو مضبوط مستحکم کرتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن حکیم کی تلاوت فرماتے اور جبرائیل امین علیہ السلام کو سناتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت جبرائیل امین رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے۔ مزید برآں روز قیامت تلاوت قرآن کا اہتمام کرنے والوں اور اس کے معافی سمجھنے والوں کی شفاعت قرآن خود حکیم فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس شخص کو دن کے وقت کھانے پینے اور دوسری نفسیانی خواہشات سے روکے رکھا، پس تو اس شخص کے متعلق میری شفاعت قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس شخص کو رات کے وقت جگائے رکھا، پس اس کے متعلق میری شفاعت قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان میں قرآن مجید پڑھنے کا شوق ہمارے اندر بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں۔ روزے کے بعد جو ہم سب سے اہم عبادت ہے رمضان کے مہینے کی، وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ لیکن قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے کچھ باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید زیادہ پڑھنے کے چکر میں وہ غلطیاں کر بیٹھیں جس سے ہمیں ثواب تو بہت دور کی بات ہے، قرآن پاک پڑھنا ہمارے لیے وبال بن جائے گا۔ جب ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس زیادہ کے چکر میں ہم قرآن مجید کو اچھے انداز میں نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ ہم قرآن مجید کو جلدی جلدی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ پڑھتے ہوئے قرآن مجید کے الفاظ کٹ جاتے ہیں، تو پھر یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ قرآن مجید آپ پڑھیں تو اس بات کا بہت خیال رکھیں کہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ بالکل صاف نکل رہے ہوں، کیونکہ جلدی میں اگر زبر زیر کی بھی غلطی ہو جائے تو وہ آیت بگڑ جائے گی اور اس کا ترجمہ بالکل بدل جاتا ہے۔ تو قرآن مجید پڑھنے میں اس بات کا بڑا خیال رکھیں۔ بعض لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں، میں تو 10 منٹ میں پارہ پڑھ لیتا ہوں۔ ایسا ہرگز نہ کریں، کیونکہ اگر اپنی غلطیوں کی وجہ سے قرآن پاک کا ترجمہ بدل جائے تو آپ بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہوں گے اور سزا بھی کڑی سے کڑی ہوگی۔ اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے والے کی صفات دیکھتا ہے، اس کی مقدار ہرگز نہیں دیکھتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن مجید کو پڑھ رہا ہو لیکن زبان اس کی ساتھ نہیں دے رہی ہو، لیکن وہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اٹک رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس اٹکنے والے کو دگنا اجر ملتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے، اے حبیب، قرآن کو وقف، اعراب، تمام کیفیت، مفہوم و معنی کے ساتھ خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، ہم ان قریب آپ پر ایک باری فرمان نازل کریں گے۔ نمبر 2، قرآن مجید کو صاف آواز میں پڑھنا چاہیے۔ اکثر لوگ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن ہونٹ نہیں ملتے کہ قرآن مجید کو آپ دل ہی دل میں پڑھ رہے ہوں، لیکن وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کہلائے گی۔
इसीलिए आप अगर कुरान मजीद पढ़ रहे हों, चाहे आहिस्ता पढ़ रहे हों, जोर से पढ़ो, लफ्ज़ों की अदायगी आपकी ज़बान से होना ज़रूरी है। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है, और कुरान को हमने जुदा जुदा करके उतारा ताकि आप उसे लोगों पर ठहर ठहर कर पढ़ें, और हमने इसे रफ्ता रफ्ता हालत और मुसलहा के मुताबिक तदरीजन उतारा है। नंबर 3, बज़ाहिर कुरान पाक खुला हुआ है और आपके ना तो होंठ चल रहे हैं ना ज़बान चल रही है, तो देखने में ऐसा लगेगा कि लफ्ज़ों की मुकम्मल अदायगी नहीं हो रही है। अक्सर लोग बिल्कुल होंठ बंद रखते हैं, उनके होंठ हरकत नहीं कर रहे, बस नज़रें चल रही हैं कि बस लाइनों पर नज़रें चल रही होती हैं। तो ये कुरान मजीद को सिर्फ देखना है, ये कुरान मजीद को पढ़ना नहीं है। इसमें भी हम कह सकते हैं कुरान मजीद दिल में पढ़ा जा रहा है, लेकिन कुरान मजीद देखने का सवाब तो मिलेगा। दिल ही दिल में कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिल सकता है, लेकिन कुरान मजीद पढ़ने का जो असल सवाब है वो आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर आप आहिस्ता से भी कुरान पढ़ रहे हैं तो ज़बान से आपके लफ्ज़ों की अदायगी होना ज़रूरी है। तो ये गलतियां हैं कुरान मजीद की तिलावत करते वक्त हम करते हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम साल में एक दफ़ा कुरान करीम का दौर किया करते थे, लेकिन जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हुआ उस साल 2 मरतबा दौर किया। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल 10 रोज़ इतिकाफ फरमाया करते, लेकिन जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ उस साल हमें रोज़ा इतिकाफ फरमाया। इस हदीस को इमाम बुखारी, अबू दाऊद और निसाई ने रिवायत किया है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि हज़रत फ़ातिमातुल ज़ोहरा सलामुल्लाह अलैहिम तशरीफ़ लाई और उनका चलना हू बहू हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलने जैसा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लखते जिगर को खुश आमदीद कहा और अपने दाएं या बाएं की जानिब बिठा लिया। फिर चुपके से उनसे कोई बात कही तो वो रोने लगी। मैंने उनसे पूछा, आप क्यों रो रही हैं? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कोई बात चुपके से कही तो वो हंस पड़ी। बस मैंने कहा कि आज की तरह मैंने खुशी को गम के इतने नज़दीक कभी नहीं देखा। मैंने हज़रत फ़ातिमातुल ज़ोहरा सलामुल्लाह अलैहा से पूछा, आपसे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? उन्होंने जवाब दिया, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज को ज़ाहिर नहीं कर सकती। जब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया तो मैंने उनसे इसके बारे में फिर पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे ये सरगोशी की थी कि जिब्राइल हर साल मेरे साथ कुरान मजीद का एक बार दौर किया करते थे, लेकिन इस साल 2 मरतबा दौर किया है। मेरा ख्याल यही है कि मेरा वक्त विसाल आ पहुंचा है और बेशक मेरे घर वालों में से तुम हो जो सबसे पहले मुझसे मिलोगी। इस बात ने मुझे रुला दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं कि तुम तमाम जन्नती औरतों की सरदार हो या तमाम मुसलमान औरतों की सरदार हो? तो इस बात पर मैं हंस पड़ी। ये हदीस मुत्तफ़िक़ अलैहि है। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद रशक तो बस 2 आदमियों से ही करना जायज़ है। पहला वो शख्स जिसे अल्लाह ने कुरान पढ़ना समझाया सिखाया तो वो रात और दिन के औकात में यानी सुबह और शाम कसरत से इसकी तिलावत करता है। उसका पड़ोसी उसे कुरान पढ़ते हुए सुनता है तो के उठता है कि काश मुझे भी उसकी मसिल कुरान अता किया जाता तो मैं भी इसी तरह अमल करता जिस तरह ये करता है। और दूसरा वो शख्स जिसे अल्लाह ताला ने माल बख्शा है और वो उसे अल्लाह ताला की राह में सिर्फ करता है। दूसरा शख्स उसे देखकर कहता है, काश मुझे भी इतना माल मिल जाता उसे मिला है तो मैं भी इसी तरह अमल करता जिस तरह ये करता है। ये हदीस मुत्तफ़िक़ अलैहि है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा और कुरान बंदे के लिए क़यामत के दिन शफ़ाअत करेंगे। रोज़ा कहेगा, ए मेरे रब, मैंने इसे खाने पीने और ख्वाहिश नफ्स से रोके रखा, लिहाजा इसके लिए मेरी शफ़ाअत कबूल फरमा। और कुरान कहेगा, ए मेरे रब, मैंने इसे रात के वक्त नींद से रोके रखा, लिहाजा उसके हक में मेरी शफ़ाअत कबूल फरमा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोनों की शफ़ाअत कबूल कर ली जाएगी। अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए और हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अल्लाह हाफ़िज़।